اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر سرفراز خان ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے۔ میں پچھلے 25 سال سے ہومیوپیتھک کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور یہ خدمات ہر ایک کے لیے بالکل مفت اور فری آف کاسٹ ہیں۔ یہاں تک کہ دوائی بھی اپنے کلینک سے بالکل مفت دی جاتی ہے، ماں سوائے جو کلینک کے اسٹاک میں موجود نہ ہو وہ لکھ کے دے دی جاتی ہے، اور مریض خود بازار سے خرید کے استعمال کر لیتے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک چینل لانچ کر رہا ہوں جس کا نام ہے صحت ہم سب کے لیے۔ میری یہ جو 25 سالہ خدمات اور مفت دوا دینے کا سلسلہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل جس کا نام ہے صحت ہم سب کے لیے کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا سکتے ہیں تاکہ آئندہ بھی آپ کے لیے مفید معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایسا کرنے سے کسی ضرورت مند کو علاج معالجے کی سہولت مفت میں میسر آ جائے اور وہ کسی کی تکلیف یا بیماری سے چھٹکارا حاصل کر کے صحت مند زندگی گزار سکے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے بڑے بڑے بگڑے کیسز ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں، بلکہ ایسے مریض جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے وہ تک اس طریقہ علاج سے صحت یاب ہوتے آئے ہیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ اس طریقہ علاج کو آزمائیں ضرور۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جس کے نہ تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ مضر صحت ہوتی ہے، اگر فائدہ نہ بھی ہو تو کم از کم نقصان ہرگز نہیں ہوتا، جیسا کہ دیگر طریقہ علاج میں ہوتا ہے کہ کسی ایک آرگن کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن کسی اور آرگن کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے۔ جو حضرات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی اور طریقہ علاج استعمال نہیں کرتے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور یہی اس ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی کامیابی کا راز ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے متعلق ایک تو رائے یہ قائم کی جاتی ہے کہ بہت سلو طریقہ علاج ہے، بہت لمبا ہوتا ہے یہ علاج، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کوالیفائڈ ہو اور صحیح معنوں میں بیماری کی تشخیص کرنا جانتا ہو اور صحیح ڈائگنوز کرنے کے بعد صحیح ہومیوپیتھک اس کے ضروری اصولوں کے مطابق دوا کو پرسکرائب کرنا جانتا ہو تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ یہ میڈیسن بھی گولی کی طرح اثر کرتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، وہی اپنی عطا سے مریض کو ٹھیک کرتا ہے، کیونکہ مریض کو جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہی اس کی شفا یابی عطا کرتا ہے۔ چلیے ہم ہومیوپیتھک دوا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے لیکچر کے شروع میں ہومیوپیتھک دوا جس
دوا کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ایکونائٹ نیپیول۔ یہ ایک ایمرجنسی اسٹیٹ آف افیئرس میں دی جانے والی دوا ہے۔ میں اس دوا کی چند چیدہ علامات یعنی کہ اس کے سمٹمز کا ذکر کروں گا، جس میں مریض میں اس دوا کی زیادہ سے زیادہ سمٹمز میچ کرتی ہوں، وہ اس دوا کو جیسے ہی استعمال کرے گا تو اللہ کے کرم سے اس کو 1 سے 2 خوراکوں میں شفا یابی حاصل ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے کے لیے آزمائش شرط ہے۔ ڈاکٹر سیمول ہانیمن جو کہ اس طریقہ علاج کے موجد ہیں، 1755 میں پیدا ہوئے اور 1843 یعنی کہ 88 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ایک یہ احسان عظیم اس دنیا کے لوگوں پہ کر گئے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ ڈاکٹر ہانیمن کا بتایا ہوا ایک سنہری اصول کہ جو دوا جس مرض کو جنم دینے کا باعث ہوتی ہے، وہی دوا اس مرض میں شفا یابی کا جوہر بھی رکھتی ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی جو پروونگ ہے وہ انسانوں پر ہوتی ہے نہ کہ جانوروں پر۔ جیسے کہ سنکونا جو ایک اینٹی ملیریل دوا ہے، اس سے شروع کی گئی، اس میں مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، نہ کہ وقتی طور پر مرض دب جاتا ہے جیسا کہ اور طریقہ علاج میں ہوتا ہے، اور پھر بعد میں وہ کسی اور شکل میں نمودار ہوتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک کے متعلق جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ زہر کو مارتا ہے اور لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اس میں بھی مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ مریض کی فیلنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس کے مطابق جب دوا دی جاتی ہے تو اس کا مرض جڑ سے ختم ہوتا ہے، نہ کہ وقتی افاقہ کا باعث بنتا ہو۔ یہ پلانٹ کنگڈم سے بنی دوا ہے اور زہریلی بھی ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ کوئی بھی مرض شروع ہوتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک ہی کیوں نہ آ رہا ہو، پلس ختم ہوتی جا رہی ہو، مریض میں ڈر سا بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوا کو جو کہ پلانٹ کنگڈم سے بنی دوا ہے اور انتہائی زہریلی بھی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس دوا کا استعمال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی دعوت میں یا کسی ریسٹورانٹ میں جب کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانے سے پہلے جو اسٹارٹر کے طور پر ہمیں دیا جاتا ہے، جس سے کہ بھوک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، وہی کم و بیش اس دوا کی کارکردگی ہے کہ کوئی بھی مرض اگر انسان میں پیدا ہوا ہے اور اس کی بھی شروعات ہی ہے، تو سب سے پہلے جس کا کہ دورانیہ 24 گھنٹے ہے، کہ اس کے اندر اگر ہم ہومیوپیتھک کی 1 سے 2 ڈوز دے دیں، مرض خواہ کچھ بھی ہو تو وہ مرض کی شدت کو بڑھنے نہیں دیتا، اور بعض حالتوں میں فوری طور پر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس دوا کی سب سے اہم خاصیت یہ کہ مریض میں خوف پایا جاتا ہے، فزیکل اور مینٹل بے چینی جو ہے وہ اس میں بری طرح سے بھری ہوتی ہے، اچانک بخار کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی کنڈیشن مریض کی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہ ٹو بی ٹچ کی سینسیشن اس میں پائی جاتی ہے،
मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसे कि हम कहते हैं कि नब्ज डूब रही है। मरीज उस वक्त ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो बहुत थका हुआ है, और घर से जैसे ही वो बाहर जाके और वापस आता है तो ये उसमें अलामात पाई जाती हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी फीवर का होना नुमाया है कि बंदा बाहर से घूम फिर के आया है, घर से बिल्कुल ठीक ठाक गया था, आया था तो एकदम उसमें इन्फ्लेमेशन की अलामात पाई जा रही हैं कि बुखार हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर हमें उस एकोनाइट की एक डोज दे दें 30 पोटेंसी में, तो वो थोड़ी ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें इन्फ्लुएंजा भी हो या आर्टरीज की अगर टेंशन का मामला बाज़ दफ़ा आता है, इसमें अकड़ाव सा भी पैदा होता है, तो इस दवा के इस्तेमाल से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। लिहाजा इसका दायराकार हम कह सकते हैं कि जो एक्यूट किस्म की तकलीफ होती हैं, ख्वाह वो किसी भी नेचर की हों, उसमें ये बेहतरीन काम करती है। अब इसमें ज़हनी हालत जो सबसे पहले हम मरीज़ की देखते हैं, उनकी उसमें खौफ का अंसर पाया जाता है। बाद दफ़ा नींद बेहोशी की हालत में मरीज़ होता है, और ये खौफ मौत का खौफ होता है। ऐसा लगता है कि मरीज़ को ऐसा लगता है कि समझता है कि बस अब मेरा वक्त करीब है और मैंने कुछ ही देर में मर जाना है। और बाज़ हालतों में तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि अपने मरने की दिन और तारीख तक को बयान कर देता है कि मैंने फलां दिन और फलां वक्त पे जो है वो इस दुनिया से चले जाना है। तो इस किस्म का खौफ जो है वो उसके जिस्म में सरायत कर गया होता है, या उसका एहसासात जो है इस तरह के हो जाते हैं। बाज़ मौक़ा उसे लगता है कि कुछ लोगों का एक हुजूम है जो कि गली से गुजर रहा है। सब कुछ ये रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी की वजह से हो रहा होता है। एकोनाइट के मरीज को म्यूजिक ऐसी हालत में बहुत बुरा लग रहा होता है, वो बजाय से खुशी देने के उल्टा अफसरदा कर देता है, और किसी भी किस्म का शोर शराबा बर्दाश्त से बाहर होता है। एकोनाइट के मरीज को ख्यालात दिमाग की बजाय मैदे से आते हुए महसूस होते हैं। ये कैसी अजीब बात है कि उसे लगता है कि ख्यालात जो हैं वो बजाय दिमाग के मैदे से आ रहे हैं, और अपने जिस्म के अज़ा जो हैं वो थिक महसूस होते हैं, नॉर्मली थिक। ऐसा महसूस होता है कि अब तक जो कुछ होता चला आया ये सब एक ख्वाब था। इस किस्म की उसकी फीलिंग्स होती हैं। उसका सर जल रहा होता है, उसे ऐसा लगता है जिस तरह उसका दिमाग जो है वो उबले हुए पानी में इधर उधर भटक रहा है। ये कैफियत होती है। आंखें सुर्ख और सूजी हुई होती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे आंखों से कुछ पानी बह रहा है, इसमें कोई कंकर से पड़ गए हैं। फेस उसका रेड, म्यूजिक नाकाबिले बर्दाश्त, नोज की जड़ में थ्रोबिंग पेन महसूस होती है। फेस जिसको सुर्ख और गर्म लग रहा होता है, जबड़े में दर्द महसूस कर रहा होता है, लेफ्ट या राइट। गला जो है वो सुर्ख और खुश्क हो जाता है उसकी इस कंडीशन में। मुंह भी खुश्क हो जाता है और जुबान
फ्लैबी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिस तरह के सूजी हुई हो। उसे ठंडे पानी की प्यास महसूस होती है, लेकिन वो पानी बहुत थोड़ी मिकदार में पीता है। प्यास ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन उसके मुकाबले में पानी बहुत थोड़ी मिकदार में वो इस्तेमाल करता है। गर्म पानी पीने से अलबत्ता उसकी जो तकालीफ है, उसमें इफाका महसूस होता है। पेशाब उसका जो है वो इंतहाई बदबूदार होता है और मिकदार में कम खारिज होता है, और पेशाब की नाली में उसे जलन भी महसूस होती है। गला उसको बैठा हुआ महसूस होता है, और सांस जो है वो उसको लगता है कि मुकम्मल नहीं आ रही, जिसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, वो कंडीशन से वो गुजर रहा होता है। उसके हाथ पैर में नमनेस और स्टिफनेस बेइंतहा महसूस होती है। एकोनाइट का मरीज जैसे ही कमरे में जाता है तो ठंडे पसीने से शुरू हो जाते हैं और चेहरा भी ठंडा हो जाता है। साथ ही प्यास लगती है और बेचैनी सी होने लगती है, और उसके जिस्म में मोडेलिटीज का जो आंसर है कि वो खुली हवा में बेहतरी महसूस करता है अपने हाथ पाँव में, और लेटने से, म्यूजिक से और शाम के वक्त ठंडक का एहसास उसे ज़रूर होता है। इन हालतों में अगर 30 पोटेंसी में एकोनाइट की से 2 डोज दे दी जाएं तो फौरी तौर पर उसकी इस हालत जो है उससे वो बाहर आ जाता है और अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त महसूस करने लगता है। ये इस दवा की ख़ास बात है, जिसे कि मैंने बताया कि स्टार्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसका दौरानिया 24 घंटे के अंदर अंदर आप कोई भी मर्ज हो उसमें अगर इसको दे दें तो इससे मरीज की हालत ठीक हो जाती है। और अगर ये 24 घंटे गुजर जाएं फिर इस दवा ने काम नहीं करना होता, फिर जो और दवा असल सिम्टम्स के मुताबिक बनेगी फिर वो दी जाती है। लिहाजा आज का ये एकोनाइट पे लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी दुआ है कि आप हर किसी को इसके इस्तेमाल का मशवरा दें। मेरे क्लिनिक से हर किस्म और हर मर्ज़ की दवा जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी, और ये मैंने अल्लाह ताला से अपना अहद किया हुआ है कि जब तक मेरी जेब इजाज़त देती रहेगी मैं ये कार्य खैर सरअंजाम देता रहूँगा। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इरादे में खूबी अता करे और इसमें कामयाबी दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं एक इस चैनल की वसातत से ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर किसी साहब को कोई भी किसी किस्म का मशवरा दरकार हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका बाकायदा रिप्लाई करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जिसका नंबर है 0323 7242 756। एक मेहरबानी ये कीजिए कि जो मेरे क्लिनिक का टाइम है वो है असर से इशा के दरमियान। इस दौरान अगर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लिहाजा अगर किसी को भी किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वो भी इस पे दूँगा, और इसके लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।